Добрый день, уважаемые коллеги. Мы рады вас снова приветствовать на германо-российской телеконференции по эндокринологии и диабетологии. Сегодня у нас на прямой связи город Мюнхен и профессор Александр Муачевич, центр киберножа, наверное, один из ведущих центров по киберножу в Германии, в городе Мюнхен. Поэтому я с удовольствием передаю слово, но мне в переводе поможет врач-эндокринолог из Санкт-Петербурга Калугина Валентина Викторовна. Валентина Викторовна, floor is yours. Спасибо, Никита Владимирович. Good afternoon, dear colleagues in France. Today we have a very special guest, Professor Alexander Muacevic from Munich, from University of Munich, Germany, from the European Radiosurgery Center Munich, international reference site for Cyberknife and Zapex. Thank you very much for joining us today. Dear Professor, the floor is yours. Thank you very much, dear Nikita, dear colleagues. Thank you very much for having me today for your conference. I'm very sorry this could not be live in person because I have very good memories to St. Petersburg, but nevertheless, it is good to have the option nowadays to speak here via the Zoom conference. So my name is Alex Muacevic. I'm here the director, as my speaker said, of the European Radiosurgery Center. We are specialized to Cyberknife and ZapX technology for pure radiosurgical treatment. So we don't do any conventional radiation, just radiosurgery. And I will be very happy to give you an overview about SRS for pituitary adenomas. Итак, профессор Александр Муачевич очень благодарен за возможность выступить на нашей конференции и выражает огромное спасибо Никите Владимировичу за приглашение. Также хочет поделиться с нами о том, что у него сохранились очень хорошие воспоминания о Санкт-Петербурге, когда он посещал наш город. И несмотря на то, что, к сожалению, в настоящий момент конференцию невозможно провести не в режиме онлайн, все-таки режим онлайн – это прекрасный повод встретиться и поделиться информацией. Профессор Александр Муачевич является директором Европейского центра, расположенного в Мюнхене, извините, Европейского центра. Центр занимается радиохирургией, применяет в качестве лечения кибернож и такую технологию, как ZapX. Александр Муачевич является директором этого центра. И в сегодняшней лекции профессор хотел бы поделиться с нами информацией о применении стереотактической радиохирургии у пациентов с аденомами гипофиза. Okay, the first slide. I don't know if how many of you are aware of radiosurgery technology. This is just briefly the Cyberknife M6 we are using in our center. So this is a full body radiosurgery device which can treat radiosurgical indications from the brain to the body, so also lung tumors or renal tumors or even prostate. It's a full body radiosurgical machine, and I will focus today on pituitary adenomas. Так, на данном слайде представлена фотография прибора киберножа. С помощью данного прибора возможно проведение радиохирургии как головного мозга, так и других частей тела, начиная от легких, заканчивая аденомой простаты. И профессор Александр Муачевич поделится с нами сегодня информацией в большей степени именно о киберноже. So, as some of you might know, the godfather of radiosurgery was a very famous Swedish neurosurgeon. His name was Lars Leksell. He developed the Gammaknife technology, which was the first radiosurgical device already in the 50s. So this is the first publication here mentioned from 51. And it's always since then the same principle. So stereotactic principles are applied. It was, nowadays it's not so strong anymore, but it was always a single session procedure with a very high dose, which is centered to a small tumor volume in principle, and very special and very high technical demands are gone to the technology and also to the education
of the people. So a normal neurosurgeon is probably not able to do a radiosurgery procedure without a special training, and the same is true for a radiation oncologist, who also need special training to do these very specialized procedures. Так, на данном слайде представлена фотография крестного отца радиохирургии. Возможно, вам известен этот человек, это Ларс Лексел, шведский нейрохирург, который предложил первый радиохирургический прибор в 50-х годах, так называемую раму. И на данном слайде представлена информация из его публикации 1951 года по применению радиохирургии у пациентов. Он предложил применение стереотактического принципа. Доставлялась высокая доза радиации за одну сессию к небольшому объему опухолей, и предъявлялись высокие требования к качеству и технологическому обеспечению, и также к обучению радиохирургов-онкологов. Естественно, так как метод достаточно сложный, необходимо достаточно интенсивное обучение радиохирургов, онкологов для того, чтобы они имели возможность применять данный метод лечения. Okay, this is a first image slice. This is an old plan from our old Gammaknife technology. This is just to show you that it is very important to understand the images yourself very well. So you have to have a good understanding of the anatomy of the brain, and you must understand where are the tumor located, how do the tumors look like, what is the contrast uptake, etc. So this is an example here of a remnant after surgery. Here you see the pituitary stalk, the pituitary, and on the right side at the medial border of the cavernous sinus, you see the remaining adenoma, and on the right side you see the different shots of the radiosurgery procedure. So this is basically to show you that the anatomical understanding, in particularly in pituitary radiosurgery, is very, very important. You cannot rely on a radiologist. I think you cannot rely on your colleague. If you want to do this, you must have on your own a good sense and good education for brain anatomy. Итак, на данном слайде представлены первые данные лучевого обследования. Здесь представлены результаты после проведения лечения с помощью гамма-ножа. И профессор Александр Муачевич хочет подчеркнуть, что необходимо самому обладать знаниями анатомии головного мозга, необходимо точно понимать, где расположена опухоль, необходимо понимать, как опухоль захватывает контрастное вещество. На данном слайде представлены остатки опухоли после проведенного лечения. Вы можете увидеть гипофиз, ножку гипофиза, справа остатки аденомы в кавернозном синусе. И данным слайдом профессор Александр Муачевич хочет подчеркнуть, что нельзя полагаться на коллег, на нейрохирургов, своих коллег, необходимо обладать достаточными знаниями анатомии головного мозга и выполнять, конечно, процедуру самому. Okay, this is another slide with a similar problem, but it's even more difficult. Why here are multiple fragments of a remaining adenoma. You see in the middle is remaining tumor, and you see here multiple parts of the tumor on both sides. So again, it is very crucial to understand the tumors, to understand the anatomy, particularly in pituitary tumors like acromegaly, where you really need to hit the full target to have a good effect on the endocrinological results. На данном слайде представлен более сложный клинический случай. Как вы могли увидеть, представлено множество фрагментов, оставшихся после проведенного лечения. Они представлены с обеих сторон. И данным слайдом профессор Александр Муачевич также хотел подчеркнуть важность понимания анатомии головного мозга, расположения опухоли. Данный слайд представлен
Okay. На данном слайде представлено лучевое обследование пациента после проведенного лечения по поводу акромегалии. What are the limitations of radiosurgery? Certainly the size. So it's typically small lesions, what you can treat with this technology. Another limitation is the vicinity to the optical apparatus. So tumors which are adherent to the optical nerve or the chiasm, and they need mostly to be resected by a surgical procedure. And what we just spoke about, the identification of the tumor in relevance to the normal anatomical structure is very important. And also pre-treatment is a limitation. So if there was a conventional radiation before, there might not be an option for an additional radiosurgical procedure. And in any way, typically SRS is not a primary treatment indication. It is mostly for remnants or for recurrences after surgery. Так, какие же существуют ограничения к применению данной технологии? Безусловно, в первую очередь это размер образования. Данная технология применима в первую очередь к образованиям небольшого размера. Также близкое расположение образования к зрительному аппарату. Безусловно, если образование прилегает непосредственно к зрительной хиазме или к оптическому нерву, требуется проведение нейрохирургического лечения. Очень важно правильно идентифицировать аденому по отношению к другим частям головного мозга. Необходимо представлять очень хорошо себе нормальную анатомию головного мозга. Также, если в качестве предварительного лечения проводилось облучение, то данная технология уже неприменима у такого пациента, и необходимо помнить, что стереотактическая хирургия не является методом выбора пациентов с аденомами гипофиза. So one of the technologies, I said before, is the Gammaknife. This is the oldest technology for radiosurgery. And I just go to 2 slides. I hope that's okay. Another technology is just the conventional LINAC, which can be upgraded with additional tools to a radiosurgical device. We call that then a modified LINAC. And both of these technologies are also able to administer single fraction high dose radiation, but the conventional LINAC, of course, can also be used for conventional radiation. Так, на предыдущем слайде вы могли увидеть одну из технологий, так называемый гамма-нож, являющейся старейшей технологией радиохирургии, а на данном слайде мы можем с вами увидеть стереотоксическую корпоральную лучевую терапию, которую можно модифицировать с помощью линейного ускорителя частиц. И с помощью данных технологий можно проводить лечение за одну сессию, и пациент получает достаточно большую дозу облучения. Okay, for cranial radiosurgery, there are a couple of key indications, which are mainly brain metastasis, cerebral meningiomas or schwannomas, like acoustic neurinomas, AVMs or arteriovenous malformations, glomus jugulare tumors, trigeminal neuralgia, and pituitary adenomas, what we will speak up now. Так, основными показаниями к проведению краниальной радиохирургии будут являться наличие метастазов в головном мозге, менингиомы, шванномы, артериовенозные мальформации, наличие еремного гломуса, невралгия тройничного нерва и аденомы гипофиза, которые являются нашей темой сегодняшней нашей презентации. So what we use mainly here in Munich is the so-called Cyberknife system. That is a robotic device. The robot is equipped with a small, compact linear accelerator, and this is communicating with an image-guided system. So the image-guided system is replacing more or less the frame of the Gammaknife. So you don't need any more frame. The head is free. You just have a little thermoplastic mask. And the nice thing about the Cyberknife, it's very flexible. So you have over 2,000 different beam angles where you can hit the target. Typically in a radiosurgical Cyberknife procedure, you have around 100 beams.
you can achieve a very high precision. And as I said, you don't need any invasive fixation like a frame in a Gammaknife radiosurgery. Итак, кибернож или роботизированная радиохирургическая система. В данной системе робот соединен с системой управления изображением, которая заменяет собой необходимость применения рамы у пациента. С помощью данной системы применяется около 2000 лучей под разными углами. Данная технология отличается высокой точностью, и, как профессор Александр Муачевич уже сказал, в связи с системой управления изображением рама не требуется. So the next slide is about a little study we did because many of the Gammaknife people always claim that the accuracy for Cyberknife is not the same as for Gammaknife, but that is clearly not true. This is just a little calculation here out of our paper, and which shows clearly that for Gammaknife and Cyberknife, the precision is the same. The precision is always around 0.5 millimeters. So both devices are very, very accurate. And I think a higher accuracy is in medicine not really possible. Итак, на данном слайде представлены результаты исследования, проведенного профессором и коллегами по сравнению точности между двумя технологиями радиохирургии – гамма-ножом и киберножом. Как вы можете увидеть на слайде, точность обоих методик не отличалась и составляла 0,5 мм в обоих случаях. Поэтому был сделан вывод, что обе методики являются высокоточными, и данную точность достаточно трудно достичь какими-либо другими методами вообще в принципе в медицине. Okay, that's an example of a treatment we did quite a while ago. There's pituitary adenoma with persistent acromegaly. Here there is a remaining tumor near to the pituitary gland, and this is the result after 14 months. The IGF-1 levels went to normal, and this is a more fortunate example because typically it does not go so fast. But the reason is that the tumor was small and could be very well targeted here with the radiosurgical procedure. На данном слайде представлен пример пациента с аденомой гипофиза, приведшей к персистирующей акромегалии. Вы можете увидеть результаты применения киберножа у данного пациента. На левом изображении вы можете увидеть аденому, гипофиз, извините, с аденомой, гиперсекретирующий гормон роста. А справа вы можете увидеть изображение того же пациента через 14 месяцев после применения данной процедуры. Вы можете видеть на слайде, что инсулиноподобный фактор роста 1 через 14 месяцев после лечения находился в пределах референсных значений. И данный пример является наиболее удачным, поскольку размер опухоли был небольшой, и что позволило достичь в такие столь сжатые сроки нормализации уровня инсулиноподобного фактора роста 1. This is a very important paper in this field. So everybody who is interested in pituitary adenoma treatments, I think, should be aware of this paper. This is a review done by colleagues here from the UCLA University in Los Angeles. They had screened PubMed since 1999. The median follow-up of all their cases were 16 months, so pretty long. And this is a review of stereotactic radiosurgery for recurrences or for indications where after surgery the pituitary adenoma was still present and or was still active from an endocrinological standpoint. And the tumor control after surgery in all these papers were very, very different. So it was from 50 to 90%, but typically it is very hard to do 100% resection in most of these cases. Итак, на данном слайде представлена очень важная статья,
Профессор Александр Муачевич считает, что все специалисты, заинтересованные в лечении аденом гипофиза, должны знать об этой статье. Данная статья является обзором применения стереотоксической радиохирургии у пациентов с рефрактерными аденомами гипофиза, написанная коллегами из университета Лос-Анджелеса. Специалисты провели поиск литературы, используя сайт PubMed с 1999 года. И, соответственно, наблюдение за данными пациентами составило 60 месяцев, что является достаточно большим сроком. И на данном слайде вы можете увидеть, что достижение контроля над опухолью после проведенного лечения с помощью стереотоксической радиохирургии у пациентов с рефрактерными аденомами гипофиза или с остаточной тканью образования после проведенного лечения или с остаточной гормональной активностью после проведенного лечения составляла от 50 до 90%. Конечно, это достаточно большой разброс, и профессор Александр Муачевич признает это, но, однако, также профессор хочет подчеркнуть, что, безусловно, достижение 100% эффективности при применении стереотоксической радиохирургии в данной когорте пациентов является практически недостижимым. So the more interesting group was a comparison between the conventional radiation group and the SRS group, and I think this is for many listeners interesting. So the local control after conventional radiation therapy, which is this column, was up to 80%. In the radiosurgery group, it was up to 100%. But the pituitary insufficiency was very, very high in the conventional radiation group, up to 100%. And up to 100%, up to 50% in the radiosurgery group. The 100% or 50 to 100% are relatively easy explained because the beams are not really targeted so precisely to the remnant, but the whole area around the sella is irradiated, which means that in most of the cases of conventional radiation therapy, the whole pituitary gland is inside the target structure. And what is also a big difference is the time to hormonal normalization. This lasts very long in conventional radiotherapy cases from 10 to 20 years, whereas it is 1 to 5 years after radiosurgery. Так, на данном слайде представлена даже еще более интересная информация. Здесь представлено сравнение между применением конформной лучевой терапии и стереотоксической радиохирургии. Посмотрите, достижение контроля над ростом образования достигалось в 80% после применения конформной лучевой терапии и в 80-100% после применения стереотоксической радиохирургии. Гипопитуитаризм диагностировался у пациентов после применения конформной лучевой терапии в 50-100% случаев. Безусловно, это достаточно высокое количество пациентов. Почему это происходило? Дело в том, что при применении конформной лучевой терапии лучи не направлены непосредственно на остаток образования в гипофизе, а направлены непосредственно на весь гипофиз, то есть облучение проводится в более большой области. Безусловно, так как облучается весь гипофиз, в большем проценте случаев развивается гипопитуитаризм по сравнению со стереотоксической радиохирургией. И, безусловно, время до нормализации гормональной секреции после проведения конформной лучевой терапии составило 10-20 лет, что, безусловно, гораздо больше, чем время до нормализации гормональной секреции у пациентов после проведения стереотоксической радиохирургии. Okay, there's another interesting paper of the Cologne group from Germany. This is already published like 10 years ago, but it's an interesting paper because it refers to very long-term results. This is from the group of Professor Volker Sturm, who is the #1 pioneer in radiosurgery in Germany. And he started with these treatments in the early 80s. And I think he's one of the first in Europe, at least, who did also radiosurgery to pituitary adenomas. He had an old Linac, which he optimized for radiosurgical procedures. And in his group here,
from 92 to 2008. They have a median follow-up of 83 months. I think that is the longest follow-up I could find in any of these papers. The tumor volume was in the median 3.5 cc. They had a relatively low dose, but still excellent results. Local tumor control was 98%, and in 90% of the cases, there were no side effects. I think the reason why the dose is here so low and still the local tumor control was so high is that they only treated a very selective and primarily many small tumors. Итак, на предыдущем слайде вы могли увидеть другую очень важную статью, написанную коллективом авторов из Германии в 2012 году. Один из авторов, доктор Штурм, является пионером радиохирургии в Германии. Он начал применять радиохирургическое лечение для пациентов с аденомами гипофиза в начале 80-х годов и был, собственно говоря, первым, кто в Европе начал лечить пациентов с аденомами гипофиза с помощью радиохирургии. Он оптимизировал процедуру применения линейного ускорителя частиц. И в данной статье опубликованы данные по 61 пациенту, которых наблюдались с 1992 по 2008 год с рецидивами или остаточными опухолями, или наличием остаточной опухолевой ткани. Наблюдали более 12 месяцев, соответственно, медиана наблюдения составила 83 месяца, что, по мнению Александра Муачевича, является, скорее всего, наибольшей длительностью наблюдения пациентов после проведения радиохирургии, который мы можем найти в литературе. Объем опухоли составлял в среднем 3,5 кубических сантиметра. Доза, доставляемая к образованию, была невелика, 13 Грей, но в то же время контроль над местным распространением опухоли достигался в 98% случаев, и отсутствие побочных эффектов наблюдалось у 90% пациентов. Такие хорошие результаты были достигнуты благодаря тому, что проводилась очень четкая селекция пациентов для применения данной методики. И пациенты отбирались на основании объема опухоли оставшейся. Данное лечение проводилось пациентам с небольшим объемом опухоли. So this is another important paper for the interested people in Gammaknife. This was published by the most important Gammaknife group, I think, from the US, from Charlottesville, Virginia. Professor Steiner, who was a co-worker of Lars Lexell, started the Gammaknife service at the University Hospital in Charlottesville, Virginia, already at the end of the 80s. So this group is very, very experienced. They have also a nice collection of 140 patients treated from 89 to 2010. The median follow-up was 50 months, also pretty long. Tumor volume was slightly larger, 5.6 cc, and they treated with a higher dose than the Cologne group, 18 Gray. That is a dose range we would also nowadays consider as a normal and adequate dose. Also, in this case, the tumor control rate was very high, and they had in about 14% of cases some kind of neurological side effects. Другая очень важная статья от коллег из Америки, из Шарлоттсвилля, Вирджинии, по применению гамма-ножа у пациентов с аденомами гипофиза. Также профессор Штарк в конце 80-х в Америке был пионером применения гамма-ножа в данной области. В статье дано описание 140 пациентов, наблюдаемых с 1989 по 2010 год. Медиана наблюдения составила 50 месяцев, что также является достаточно длительным периодом наблюдения за данной когортой пациентов. Наблюдался больший объем опухолей в данной когорте пациентов, 5,6 мл. Соответственно, доставляемая доза была больше, 18 Грей, что в настоящий момент считается абсолютно адекватной нормальной дозой для применения гамма-ножа.
И частота достижения контроля над ростом опухолей составила 90%, а также в 14% случаев наблюдались новые неврологические дефициты у пациентов после применения данной методики. So this is another case study. This is a prolactinoma which was operated on by microsurgery, and after surgery, this is the imaging information. It's a quite interesting image, I think. You see that they like evacuated the center of the tumor, but there was still here the shell of the tumor in existence. This is the optic apparatus. So obviously the surgeons were not able to resect here the outer shell of the tumor because they wanted to save the optic apparatus. But there's typically not a big problem because after a few weeks, this will collapse then, and there will be a smaller lesion for a radiosurgical target. And that's what you see here. This is the radiosurgical target. That is a Cyberknife summation plan. So the green line here, that's a so-called prescription isodose, which is covering the whole tumorous area. And you see a very steep dose gradient to the surrounding without any burdening of the healthy brain structures. Итак, на предыдущем слайде был представлен очередной клинический случай пациента с пролактиномой. Здесь вы можете видеть изображение, полученное после проведенного микрохирургического лечения пролактиномы. Вы можете видеть, что опухоль гипофиза, мы можем здесь наблюдать остатки опухоли гипофиза, поскольку верхняя часть опухоли прилегала к хиазме зрительного нерва, поэтому хирурги не смогли резецировать наружную часть опухоли. Но это не составляет проблемы, так как через несколько недель после проведения оперативного вмешательства спадает отек, и, соответственно, опухоль немножко уходит от хиазмы зрительного нерва. Поэтому возможно применение в данном случае киберножа. На данном слайде вы можете увидеть планирование подведения дозы с помощью киберножа. Зеленой обозначена изодоза. То есть, по сути, облучение всей опухоли с помощью киберножа. Okay, so these are the hormonal levels. The prolactin level after surgery was still very high, 394. And after 3 months, after the radiosurgical procedure, it was already down to 145. I think that's a very fast degradation of the hormonal level. This is faster than you normally would expect, but in this case, it was, I think, also a lucky situation. На данном слайде представлены гормональные уровни у пациента после проведения вмешательства. Вы можете видеть, что в 2019 году уровень пролактина составил 394 нанограмм в миллилитре, что является высоким уровнем пролактина. После проведения радиохирургии, лечения в феврале 2019 года, через 3 месяца мы можем увидеть быстрое снижение уровня пролактина до 154 нанограмм в миллилитре. Профессор Александр Муачевич хочет подчеркнуть, что в данном случае мы наблюдаем достаточно быстрое снижение пролактина, и этот случай можно описать как счастливого пациента, которому было прекрасно проведено радиохирургическое лечение. And this is just an image follow-up. This was a situation from a coronal slide here before and after. You see quite nicely after 6 months that the area which was treated got really hypo-intense. So again, what I said in the beginning, it is very important to understand the imaging information, and you have to understand all the details. So this is something we would regard as a good follow-up elevation, a good follow-up result. And some radiologists would say, oh, this tumor is still there, but it's not true. The tumor is dead. This is just the remaining scar tissue.
Итак, на данном слайде вы можете увидеть результаты лучевого наблюдения за пациентом после проведенной радиохирургии. До и после. Здесь представлены изображения, полученные во фронтальной проекции, и вы можете увидеть, что после проведенного лечения, обозначенное зеленой стрелочкой, наблюдаемое образование стало гипоинтенсивным, что говорит о том, что достигнуты хорошие результаты применения радиохирургии. Очень важно обладать знаниями об анатомии структур головного мозга после проведенного радиохирургического лечения, поскольку многие врачи лучевой диагностики, увидев такое изображение, могли бы сказать, что радиохирургическое лечение пациенту не помогло. Мы видим якобы увеличение образования после проведенного лечения. Однако профессор Александр Муачевич хочет подчеркнуть, что данное образование не является опухолью. Опухоль уже погибла под воздействием радиохирургии, и данное образование это, по сути, является замещением опухолевой ткани соединительной тканью. So this is the latest study of our group here. We just published this study 2 or 3 months ago. This is a multi-center study from Germany. It is 50 patients, all with post-operative persistent acromegaly, also pretty decent follow-up of 57 months. The local control in this group was 100%. The pre-treatment IGF-1 levels were 381, and at last follow-up a significant reduction to 196, which is good. It may not be good enough, and this is something we see very often, and I tell my patients, you can expect a reduction of the IGF-1 levels, and you can expect also a clinical side, but this is very hard in cases like this to come really to completely normal values. This is unfortunately an exception and is not happening in most cases. Out of these 50 patients, 3 patients developed a new hypopituitarism. Итак, на данном слайде представлена новая статья, опубликованная коллегами из Германии 2-3 месяца назад. В данном исследование проводилось в Германии в нескольких центрах на пациентах с персистирующей акромегалией после проведенного оперативного лечения. В исследование было включено 50 пациентов, медиана наблюдения составила 57 месяцев. У 100% пациентов был достигнут контроль над ростом образования, и вы можете видеть снижение уровня инсулиноподобного фактора роста 1 после проведенного лечения. Снижение было статистически значимым. С 381 нанограмм в миллилитре было достигнуто снижение в среднем до 196 нанограмм в миллилитре, но все же, конечно, в большинстве случаев снижение не было достигнуто уровень инсулиноподобного фактора роста 1 в пределах референсных значений. И профессор Александр Муачевич говорит своим пациентам, что, безусловно, после проведения радиохирургического лечения мы вправе ожидать снижения уровня инсулиноподобного фактора роста 1, но достаточно в редких случаях мы можем достичь полной нормализации содержания инсулиноподобного фактора роста 1 в крови наших пациентов. И у 3 из 50 пациентов был диагностирован после проведения радиохирургического лечения впервые выявленный гипопитуитаризм. So in summary, I like to conclude that I believe SRS for pituitary adenomas is a treatment with a very high precision. It offers a very steep gradient to the surrounding tissue. That's the reason why you don't need any margins like in conventional radiation therapy. In most cases, if you set the indication right, you have a complete protection to the optical apparatus. You can apply a pretty high dose in few fractions, mostly just in 1 fraction. It is highly effective for recurrences or remaining tumors after surgery.
it offers a very good patient comfort. Treatment is nowadays between 25 minutes and 30 minutes one time, and it can achieve a relatively fast effect to the hormonal status. Так, в заключение, профессор Александр Муачевич хочет подчеркнуть, что стереотоксическая лучевая терапия является очень эффективной для пациентов с аденомами гипофиза, поскольку предоставляет высокую точность, применяет высокий градиент излучения, поэтому доза направлена на образование, вся доза направлена на образование, и окружающее образование, нормальные ткани не подвергаются излучению, поэтому зрительный нерв, хиазмы зрительного нерва защищены от воздействия облучения. За одну сессию может быть достигнуто облучение с помощью большой дозы. В большинстве случаев стереотоксическая радиохирургия применяется за одну сессию. Стереотоксическая радиохирургия обладает высокой эффективностью и комфортностью для пациента. В настоящий момент одна сессия занимает от 25 до 30 минут и наблюдается относительно быстрое восстановление гормонального статуса у пациентов после проведения радиохирургического лечения. And as a last slide, I'd like to show you the newest addition here to our radiosurgery center. This is a brand new ZapX system. This is a dedicated radiosurgery device only for brain treatments. We will use this also for pituitary adenoma radiosurgery from next year on. It just got installed here in Munich. It is the 6th installation in the world, and it's also a very fast and precise machine. So I thought you might be interested in seeing also the latest technology. I'd like to thank you very much for listening to me during these last 30 minutes, and I'm happy to answer any questions you might have. Итак, на данном слайде, на последнем слайде профессора Александра Муачевича представлен новый аппарат, недавно доставленный и установленный в его центре. Это аппарат киберножа. Он также будет применяться для лечения опухолей головного мозга, в том числе образования гипофиза. И он будет введен в эксплуатацию уже с нового года. Его только что установили. Это очень быстрая и точная машина. И профессор Александр Муачевич предполагает, что, наверное, нам очень интересно увидеть такие последние достижения техники, установленные в его центре. Он выражает огромную благодарность за внимание и будет готов ответить на возникшие вопросы. Спасибо большое, профессор. И у нас возник вопрос в аудитории. Скажите, пожалуйста, а радиохирургия стереотоксическая с учетом таких новых совершенных установок может ли полностью вытеснить традиционную нейрохирургию из хирургического лечения микроаденом гипофиза, пролактином или акромегалии? Thank you very much for your remarkable speech, dear professor. And we have one question, whether stereotactic radiosurgery can replace classical or traditional neurosurgical approach for the microadenomas of hypophysis and some others adenomas like prolactinomas or every tumors of hypophysis. I don't think so. As I said, typically radiosurgery is a tool for recurrent situations or for remaining tumors after surgery. Many tumors become apparent with visual problems because they compress the optical apparatus, the chiasm, and only surgery can be effective to remove the pressure to the nerves. And often you need an histology because you not always know what exact tumor that is. And I think for the further treatment, you have to understand exactly it is a silent or it is an active pituitary adenoma. And if it's active, what kind of hormones are secreting. So I don't see it as a replacement of surgery, but I see it as a replacement for second surgery, or I see it as a very good replacement for conventional radiation.
Так, профессор Александр Муачевич не видит стереотактическую лучевую терапию как заменитель классической хирургии, нейрохирургии. Почему? Потому что достаточно часто опухоль диагностируется после выявления нарушения зрительной функции. Таким образом, опухоль уже компримирует зрительную хиазму. И в данной когорте пациентов применение радиохирургического лечения будет неэффективным. Мы сначала должны провести хирургическое лечение для того, чтобы провести декомпрессию хиазмы, и только потом применить радиохирургию. Поэтому нишу радиохирургического лечения профессор Александр Муачевич видит в применении данной методики у пациентов с рецидивами образования гипофиза или с остаточной тканью образования гипофиза после проведенного хирургического лечения. Также, безусловно, в большинстве случаев у пациентов с образованием гипофиза требуется проведение гистологического исследования для того, чтобы нам понять, во-первых, получить гистологический диагноз, окончательный клинический диагноз. Дальше нам необходимо знать, является ли данное образование гормонально неактивным или активным, что невозможно понять после проведения радиохирургического лечения. Поэтому профессор Александр Муачевич считает, что радиохирургическая методика не является заменителем классической нейрохирургии, но как метод для того, чтобы избежать повторного хирургического вмешательства, радиохирургия просто является отличным вариантом для пациентов. Спасибо большое за ответ. И можно еще один вопрос. Мы просто очень часто в нашей клинической практике сталкиваемся с повторным ростом краниофарингиомы. Вот данная методика подходит ли для лечения таких пациентов? И это ведь подростки и молодые люди. Занимается ли центр в Мюнхене такими ситуациями? Thank you for your answer, dear Professor Alexander Muacevic. And we have another question about whether this technology is suitable for the recurrences of craniophryngiomas in teenagers, adolescents, because we often see the recurrences of these types of tumors in our patients after surgical treatment. Yeah, that's a good and a complicated question. In principle, yes, it is similar to the pituitary tumors, but location-wise, it is often more complicated. Craniophryngiomas are very complex lesions. They are typically very cystic, and you have to treat the whole cystic wall. And often the cystic wall is even surgery was done 1 or 2 years before, again attaching the chiasm. So for a radiosurgical procedure, also for craniophryngiomas, the chiasm must be free, the target must be relatively small, and if this is the case, then radiosurgery can be well performed. But I see often cases where after surgery there's just a little remnant. Then you do 6 months later an MRI, and then the cystic compartments are growing again, and then it is a difficult situation for radiosurgery. Then you need second surgery. But then I would advise, if you also could not resect the whole craniopharyngioma during surgery, do radiosurgery earlier. Do not wait until the cyst is growing again, because then it might be very challenging. Итак, профессор Александр Муачевич говорит, что это сложный вопрос. Лечение радиохирургическим методом краниофарингиом в принципе возможно, но дело в том, что краниофарингиома – это сложное образование, и достаточно часто встречается очень неудобная локализация краниофарингиома для проведения радиохирургического лечения. Также краниофарингиома – это часто кисты, которые после проведенного хирургического лечения увеличиваются заново через 6 месяцев, 6-7 месяцев. Поэтому профессор Александр Муачевич советует не ждать долгое время до рецидива образования, а проводить, во-первых, хирургическое лечение как можно раньше и повторное вмешательство в том числе, а применение радиохирургической технологии у данной когорты пациентов видит в том случае,
если краниофарингиома обладает маленьким размером. Спасибо за ответ. Ну и на самом деле, наверное, самый часто задаваемый вопрос в России. Можно ли к вам из России попасть на лечение? И как? Dear Professor Alexander Muacevic, thank you for your answer. And we have one very frequently asked question in Russia. How can we get to the treatment to your center in Munich? And how can we do this? Well, it is pretty easy. You just can contact us via phone or via email. We also have a Russian speaking doctor in our team. By the way, he's originally from St. Petersburg. Nikita met him 2 days ago in person here via Zoom. So it is easy to contact us. Best would be via mail. What we always need is recent medical information. So good and recent scans and a good summary of the medical reports. And then we do like an upfront check if the indication is right, and if we see a treatment option, then we can help the interested patient with all aspects of his stay here, airport, hotel, everything. That is straightforward, and our team, I think, is well prepared to do that. We have Russian patients pretty much every week, if I may add that. Так, профессор Александр Муачевич в ответ на ваш вопрос, Никита Владимирович, говорит, что попасть к нему в центр очень легко. Необходимо связаться по телефону или по адресу электронной почты, который указан на сайте центра. У них в центре работает русскоговорящий доктор, который который приехал из Санкт-Петербурга. Что требуется? Необходимо предоставить последние данные клинического осмотра, лучевой диагностики, анамнеза для проверки всех этих данных, для выяснения возможных показаний к проведению радиохирургического лечения. И, безусловно, если такие показания существуют, то пациент будет госпитализирован в центр с дальнейшим проведением радиохирургического лечения. И в том числе команда профессоров в центре помогают, в том числе с пребыванием в Германии во время прохождения данного лечения. И в заключение можно по нашей старой традиции несерьезный вопрос, если профессор разрешит. And at the end of our meeting, Nikita Vladimirovich wants to ask you one really unserious question, because this is our custom, if you like. So whether Nikita Vladimirovich can answer you some really unserious question, dear Professor Alexander Muacevic. I did not really understand you now. What was the question? The question was, at the end of every presentation, yes, Nikita Vladimirovich asks our speakers some kind of a really unserious or funny question. Please go ahead. This is old Russian tradition. Good. I did not know that. I'm not aware. Please ask a silly question. I'm happy for an unserious question. У нас несерьезный вопрос. Вот если остановить любого мужчину в Санкт-Петербурге или в Калининграде и спросить, чем известен Мюнхен, наверняка каждый из них ответит, может, не на первом, но на втором или на третьем месте Oktoberfest. Вот интересно, что делает в Oktoberfest профессор Александр Муачевич и коллеги его центра? Может быть, они слушают классическую музыку, отдыхают, или, может быть, просто работают, или все-таки время проводят в каком-то приятном заведении с приятным общением, с приятными напитками. I understood Oktoberfest at least. So, Nikita Vladimirovich said that if you ask every man in St. Petersburg or Kaliningrad what does they know about Munich, yes, everybody will say, well, of course, Oktoberfest.
And Nikita Vladimirovich wants to ask you, what do you usually do during Oktoberfest? Maybe you are listening to the classical music, or maybe you just work, or maybe you just chill out with your colleagues in some pub with beer, maybe. Oh, it is very, very easy to answer. We don't listen to any classical music. We don't listen to any theater. The only reason to go to Oktoberfest is to drink beer, and to drink a lot of beer. So Oktoberfest is like 16 days typically, I think. Unfortunately, it was cancelled last year. I think it will be cancelled this year again because of Corona. But I could not go every day, but typically I go maybe 2 or 3 times, either with colleagues or with friends, or there are some invitations from companies. But you go there, you drink about 2 to 3 liters of beer, and you might not know that the Oktoberfest beer is a special beer. So this is particularly brewed for Oktoberfest, okay? So the tricky thing is, particularly for the girls, important, the beer is a little stronger. So if you drink a liter or 2 liters of Oktoberfest beer, that's quite a lot of alcohol, and you should know upfront, otherwise you may be surprised. Итак, профессор Александр Муачевич говорит, что в течение Октоберфеста, конечно, они не слушают с коллегами ни классическую музыку, не ходят в театр, а на самом деле они пьют пиво, и достаточно много пива. Октоберфест длится на протяжении 16 дней. В том году Октоберфест был отменен из-за коронавируса. В этом году, скорее всего, его также отменят в связи с пандемией. Но обычно профессор Александр Муачевич, конечно, каждый день из этих 16 дней не посещает Октоберфест, но обычно с коллегами, с друзьями или с компаниями они посещают 2-3 дня из этих 16 дней и выпивают около 2-3 литров пива. Но что мы должны знать об Октоберфесте, это то, что пиво варится специально для Октоберфеста, и оно является более крепким, чем обычное. И поэтому, если вы не знаете этого, выпив 1-2 литра пива, вы можете быть сильно удивлены и находиться в достаточно сильном алкогольном опьянении. Спасибо вам, профессор. Зато теперь мы знаем, что объединяет точно Мюнхен и Германию и Россию. Это как минимум 2 фактора. Это интерес к эндокринологии, нейроэндокринологии и нейроэндокринологии, эндокринологии, радиохирургии, но и любовь и интерес к Октоберфесту. Вот уже 2 точки соприкосновения мы выяснили. Thank you, dear Professor Alexander Muachevich, for your answer. And now we do really know what does unite Munich, Germany, and Russia. So this is the interest for neurosurgery, for endocrinology, of course, and for Oktoberfest now. Yes. Exactly. Yeah, exactly. My father came from Croatia, and so I understood also the word pivo. I think in Croatian is the same word for beer, pivo. That's what he said. Okay. Профессор Муачевич сказал, что отец профессора родом из Хорватии, и в Хорватии пиво обозначается тем же словом пиво, что и у нас. Я не знаю, как говорят в Хорватии спасибо. Может быть, дьякую надо говорить. Я не знаю, честно. Maybe thank you, maybe danke schön. But danke schön, professor. Thank you for your participant. Okay, thank you very much. Have a good further conference and hope to talk to you soon in the future. Thank you very much. Okay, thank you. Bye-bye. Спасибо большое. Напоминаю, уважаемые коллеги, сегодня у нас на связи Мюнхен, профессор Александр Муачевич из Мюнхена, из Центра киберножа. Из Санкт-Петербурга перевод Валентина Калугина, за что отдельная благодарность, и ведущий врач-эндокринолог сегодня из Калининграда Иванов Никита Владимирович. Спасибо, что были с нами, спасибо, что уделили время. Danke schön. Auf Wiedersehen. Bye-bye. 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 Bye-bye.